المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلا الدهر وما وقع ضبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بقلبه كأمان رؤية ثبت ولا يرى أثر بول منه بعلن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينف والعين قد أعسى ولا يرى ظله في الشمس ضوفاء. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتباه كالعلتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما فتاتني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراك ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه المرسلين والصحابة أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سائر شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السجاد إلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السجاد إلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب الدين بن الخير وإلى روح وألف هذا الكتاب الحبيب علي بن الحبيب أحمد بن الحبيب علي الحسن بن الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد العبد ورسولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ورحماتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانب أهل كل
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Para jemaah sekalian, kita sambung pengajian kita masih bicarakan tentang syarah Ratibul Haddad pada zikir yang ke-10 amanna billahi wal yawmil akhir turna ilallahi batinan wa zahir. Maka perkataan Al-Habib Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala wa rahimah, beliau mengatakan wa fi kitabil haqaiqil wadihat, dalam kitab Al-Haqaiqul Wadihat ada sebuah hadis dari Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bernama Abdurrahman bin Sakhar, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak punya apa-apa, yang sangat fakir, yang sangat miskin, yang makannya saja mengandalkan pemberian makan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang termasuk dalam ashabus suffah, yaitu 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggalnya di emperan Masjid An-Nabawi. Sampai hari ini mereka ada zuriyahnya, turunannya. Ashabus suffah ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat fakir, mengandalkan makannya dari pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun para jemaah sekalian, dengan kefakiran daripada Sayyidina Imam Abdurrahman bin Sakhar, beliau tidak pernah putus asa dan tidak pernah hilang semangatnya untuk belajar langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama setelah Rasulullah meninggal dunia di zaman sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semua belajar kepada Sayyidina Imam Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia mengatakan tidak kurang lebih daripada 700 sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menimba ilmu langsung dari Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa demikian? Karena beliau di antara sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang hatinya, pikirannya penuh dengan hadis-hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sehingga di zaman beliau tidak ada orang yang berani memalsukan hadis. Kenapa demikian? Karena beliau di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat tahu betul ini hadis atau bukan hadis. Sehingga demikian tidak ada satu orang pun yang berani memalsukan hadis dari hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis dari Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a wal mursalati, orang yang membaca ayat dari surah Al-Mursalat, wal mursalati urfa fal 'asibati asfa wan nashirati nashra fal balighati farqa fal mulqiyati dhikra, sampai akhirnya, sampai kalimat fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun falyaqul. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia ucapkan kalimat amanna billah. Jadi sunnah bagi kita semua yang membaca surah Al-Mursalat sampai pada kalimat akhir daripada surah Al-Mursalat, yakni fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, untuk mengucapkan kalimat amanna billah. Sama dengan surah Al-Duha. Pada waktu kita membaca surah Al-Duha, wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sampai kalimat akhirnya amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat Allah maka ceritakanlah. Maka disunnahkan kita untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah. Jadi pada waktu kita sampai pada surah Al-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka disunnahkan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dan sama pada waktu kita baca surah Wat-Tin, Wat-Tini waz-Zaitun, At-Tin Wat-Tini waz-Zaitun, wa Turi Sinina wa hadzal baladil amin, sampai kalimat terakhirnya illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Maka sunnah kita mengucapkan kalimat bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Demikianlah disunnahkan membaca kalimat-kalimat tersebut tadi, terutama di antaranya pada waktu baca surah Al-Mursalat sampai pada akhirnya fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka disunnahkan untuk membaca kalimat amanna billah. Atau pada waktu kita membaca surah Al-Ghasyiyah, al-ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khasiyah, sampai terakhir thumma inna alaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, maka sunnah kita untuk menyebutkan kalimat Rabbi hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang sangat mudah. Itulah di antara surah-surah yang kita disunnahkan untuk menyebutkan kalimat-kalimat tadi pada waktu kita membacanya. Ini surah Al-Mursalat. Pada waktu kita sampai pada kalimat fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan disunnahkan kita membaca kalimat amanna billah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, maka mengarang Al-Habib Ali Al-Haddad rahimahullah, dia mengatakan wa fi kitab Sunni an Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam kitab hadis Al-Imam Ibnu Sunni, beliau menukilkan hadis dari As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang langsung dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahkan beliau. Langsung malaikat Jibril turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa foto langsung, menampilkan gambar langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sosok daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan malaikat Jibril mengatakan, ini istri engkau dunia akhirat yang telah Allah persiapkan untuk engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita disunnahkan untuk berada kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu menyebutkan nama sahabat tidak dengan nama-nama beliau, tapi iringi dengan kalimat sayyiduna atau dengan kalimat sayyidatuna atau as-sayyidah. Jadi manakala kita menyebutkan nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya beradab kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dicontohkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala rahimah dalam hadis yang sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau menyampaikan sebuah ucapan. Beliau katakan, Abu Bakrin sayyiduna wa a'taqa sayyidana. Inilah dari dasar bahwa kita dianjurkan, disunnahkan untuk menyebutkan kalimat sayyiduna atau sayyidatuna kepada sahabiyah sebelum kita menyebutkan nama-nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ucapkan Abu Bakar, jangan kita ucapkan Umar, jangan kita ucapkan Utsman, jangan kita ucapkan Ali, atau kita ucapkan Aisyah. Sebutkan sebelum kita mengucapkan nama beliau sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu dengan kalimat Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman, Sayyiduna Ali. Jadi Sayyidah Aisyah atau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kenapa demikian? Tadi Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan kalimat Abu Bakrin Sayyiduna wa a'taqa Sayyidana. Sayyiduna Abu Bakar adalah pemimpin kami dan telah membebaskan pemimpin kami, yaitu Sayyidina Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu ta'ala anhuma. Sunnah demikian sangat dianjurkan oleh para ulama kita untuk menyebutkan bahwasanya kalimat sayyiduna atau kalimat sayyidatuna sebelum menyebutkan nama sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada hadzal waswasa, orang yang mendapatkan was-was ini. Was-was adalah godaan dari setan di hati seorang mukmin atau mukminah. Diberikan was-was dengan macam-macam. Misalnya diberikan gambar Allah, misalnya diberikan macam-macam hal-hal yang membuat was-was hati seorang mukmin atau mukminah. Bagaimana kiatnya untuk menghadapi godaan-godaan setan di hati kita? Dengan tadi contohnya menggambarkan macam-macam bentuk Allah misalnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapatkan di hatinya ada was-was, ada godaan syaitan, maka hendaknya hendaklah dia ucapkan kalimat amantu billah wa rusulih thalathan. Dia ucapkan kalimat amantu billah wa rusulih dibaca sebanyak 3 kali. Amantu billah wa rusulih, amantu billah wa rusulih, amantu billah wa rusulih. Inilah cara kiat kita menghadapi was-was yang telah dilempar oleh setan yang tergudung dalam hati kita. Jadi sunnah kita untuk mengucapkan kalimat tadi, kalimat amantu billah wa rusulih dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian para jamaah sekalian, maka pengarang Al-Habib Alwi Al-Haddad rahimahullah dia mengatakan yang berikutnya, wa amman al-akhbar, adapun daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yaitu hadis dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa rahimah. Ini beliau di antara sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengungkapkan perasaan cinta Rasulullah kepada beliau. Maka disunnahkan kita manakala kita menjadi seorang mukmin lillah wa fillah karena Allah Subhanahu wa taala, kita ungkapkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kalimat cinta beliau kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala rahimah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka." Wahai Sayyidina Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya saya sungguh mencintai engkau. Jadi sunnah dalam hadis ini para ulama menganjurkan manakala ada seorang mukmin mencintai lillah wa fillah karena Allah terhadap mukmin yang lainnya, sunnah untuk mengungkapkan dengan lisannya sebagaimana Rasulullah mengungkapkan kecintaan beliau pada sahabat beliau Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala rahimah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi kalimatnya, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka." Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin an taqula." Wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan selepas engkau mengerjakan sembahyang yang fardu atau sembahyang yang sunnah. Apa kalimatnya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itulah kalimat yang sangat dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibaca pada kita semua. Itu kalimatnya tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis ini dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu berjumpa dengan beliau wa huwa yabki, sedangkan beliau sedang dalam kondisi menangis, maka Nabi mengatakan, "Kaifa asbahta ya Mu'adz?" Bagaimana engkau masuk di waktu pagi wahai Mu'adz? Faqala, maka beliau mengatakan, "Asbahtu billahi mu'minan." Di waktu pagi saya masuk dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka langsung Rasulullah mengatakan di hadapan Sayyidina Mu'adz, "Inna likulli qawlin misdaqan wa likulli haqqin haqiqatan." Wahai Sayyidina Mu'adz, setiap ucapan itu ada pembenarannya. Fama misdaqu ma taqul, maka pembenarannya apa yang telah kau ucapkan tadi dengan kalimat asbahtu billahi mu'minan? Faqala, maka Sayyidina Mu'adz mengatakan, "Ya Rasulullah, ma asbahtu sabahan qattu illa zanantu anni la umsi." Apabila aku masuk di waktu pagi hari, melainkan aku yakini aku tidak akan masuk di waktu sore hari. Wa ma amsaytu masa'an qattu illa zanantu anni la usbihu. Dan apabila aku masuk waktu sore, maka aku yakini aku tidak akan masuk di waktu-waktu pagi. Subhanallah. Di Rasulullah demikian. Dijawab oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dengan kalimat demikian, "Kalau aku sudah masuk di waktu pagi hari, aku yakini aku tidak akan sampai masuk di waktu sore hari. Apabila aku masuk di waktu sore hari, aku yakini umur aku tidak akan sampai di waktu pagi hari." Sampai kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala rahimah, "Wa la khatawtu khatwatan qattu illa zanantu anni la usbiha ukhra." Dan aku yakini setiap aku melangkah satu langkah, aku yakini aku tidak akan mampu untuk melangkahkan untuk langkah yang berikutnya. Kenapa demikian? Ajal sudah sampai kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala rahimah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Arafta falzam." Wahai Mu'adz, engkau sungguh telah mengetahui hakikatul iman, hakikatnya iman, falzam, maka peganglah, istiqamahkanlah kalimat-kalimat tersebut. Jadi Rasulullah mengatakan demikian, bahwa kalimat beriman kepada Allah demikian. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
akan yakin, akan sepenuhnya yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala rahimah. Kemudian para jamaah sekalian, yang kedua, yang berikutnya adalah Al-Habib Alwi Al-Haddad rahimahullah. Beliau mengatakan hadis daripada Sayyiduna Harithah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Sayyidina Harithah, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Bagaimana engkau masuk waktu pagi hari wahai Harithah? Maka beliau menjawab bahwasanya asbahtu mu'minan haqqan, aku masuk di waktu pagi hari dalam beriman kepada Allah secara sebenar-benarnya. Maka Rasulullah mengatakan, "Fama haqiqatul imanika?" Maka bagaimana hakikat iman engkau kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dia menjawab, "Azaban nafsi anid dunya." Diri aku sudah sepenuhnya jauh dari urusan-urusan dunia. Fastawa indi dhahabuha wa hajaruha. Sampai di hadapan aku antara emas dengan batu biasa. Wa shiddatuha wa rakhatuha. Sampai di hadapan aku antara sulit dengan senang. Kata beliau bahwasanya ka'anna ahlal jannati fil jannati yatazawaruna wa yatana'amuna. Aku melihat langsung arasy Allah Subhanahu wa taala, dan seolah-olah aku melihat langsung ahli surga dalam surga saling mengunjungi dan Allah berikan nikmat kepada mereka semua. Wa ka'anna ahlan nari fin nari yata'awuna wa yu'adzabuna. Dan aku melihat seolah-olah ahli neraka ya Allah Subhanahu wa taala, mereka minta tolong dan mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung mengatakan kepada Sayyidina Harithah, "Ya Harithah, abdul nawwarallahu qalbahu arafta falzam." Wahai Harithah, engkau seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan cahaya di hati engkau, yakni cahaya iman. Arafta falzam, maka istiqamahkanlah kalimat-kalimat tersebut. Inilah yang mengatakan dari bahwasanya kita disunnahkan untuk demikian, dianjurkan untuk demikian. Selalu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat amantu billah atau kalimat amanna billah. Oleh karena itu Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah dalam zikir yang ke-10 pada Ratibul Haddad, beliau mengatakan amanna billahi wal yawmil akhir tubna ila Allahi batina wa zahir wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban
Alhamdulillahirabbil alamin. Baca bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbil asyani wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbil asyani wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbil asyani wa darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.